आए একটু একটু অবস্টাকেল কোনো বাধা আয় একটু ছেলে পড়াই লাইনকে চেঞ্জ করে একটু বাধা আয় মানুষ কাজ করে এই বাধার সময় দেখো আমি গ্রন্থ সব গ্রন্থকে অধ্যয়ন নিজের উন্নতির জন্য করো অন্যকে শোনাও জন্য কোনো দরকার নাই এই পাণ্ডবকে দেখবো তো পাণ্ডব 13 साल जंगल तपस्या करছে जंगल कष्ट काटছে पांडव भगवान राम 14 साल जंगल मध्य एक तो पूरा भारतवर्ष के भ्रमण करें तमाम प्रॉब्लम वही समय उनके पत्नी की किडनैपिंग হয়েছে মানে বেশি প্রবলেম ফেস করছে তো এই ছোট ছোট দুঃখ হয় তো এটা তোমার নিশ্চয়কে চেঞ্জ করে নাই এটা ভগবান বলেন গীতা মধ্যে कि निश्चय चेंज करो ना आज के यदि निश्चय आसे कि आज के आमी 2 माला जाप करबो तो एक जाप करते होबे आज के निश्चय आसे कि आमी आज के ग्रंथ 10 मिनट पढ़बो এটা निश्चय करो এটা आसे निश्चय कि आमी मॉर्निंग वॉक करबो आमी तो योगा करबो तो निश्चय के फुलफिल करो तो एक तो दृढ़ निश्चय मतलब फिक्स द टाइम टेबल एंड अडहेयर इट एक तो टाइम टेबल फिक्स करो नेक्स्ट की बोल से भगवान यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान् द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यो च मे प्रियः जिसमें कोई जोई उद्वेग न पाता हो এটা वेरी इंपॉर्टेंट लाइन আছে यदि তোমার মন খুব শান্ত হয় না মন খুব শান্ত হয় আর তুমি যদি কোনো মার্গ से যাও তো ওই দিকে যদি কুকুর হয় কুকুর না ওটাও बैलेंस থাকে ওটাও কোনো ভয় খায় না लेकिन यदि कोई अशांत मानुष जाएगा तो ওটা দেখে পশু পক্ষী উদ্বেগ प्राप्त করে बिकॉज यू आर एमिटिंग द वेव्स তোমার বডি से एक तो तरंग निस्तारण হইছে আর ওই तरंगকে পশু পক্ষী भी सेंस করে तो तुम्हार आचरण এই রকম হয় कि তোমাকে দেখে কোনো প্রাণী কোনো কষ্ট পায় না কেউ তোমার से কেউ কষ্ট পায় না कि এটা আচ্ছা এটা শুনে আমার সংযোগ হবে তো এটা মন দুঃখিত করবে রামায়ণ মধ্যে একটু লাইন আছে এই संसार में দুই प्रकार के মানুষ আছে শুদ্ধ एक तो सज्जन और एक तो दुर्जन आ दोनों कष्ट दे एक तो ब्यूटी আছে कि दोनों सज्जनों कष्ट दे और दुर्जनों कष्ट दे गोविंदा सज्जनों कष्ट दे और दुर्जनों कष्ट दे लेकिन एक तो भेद আছে तुलसीदास की लिखे मिलत एक दारुण दुख दिन्ही बिछुड़त एक प्राण हर लीनी उपजहि एक संग जग माही जलज जोक सम जग बिलगाही एक तो मानुष जब मिले तब कष्ट होए और एक तो मानुष जब दूर जाए तब कष्ट होए एक तो जब दुष्ट मानुष जब तुम्हारे जीवन में देखा होए वही समय कष्ट हो जाए राम 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 के भावे का दर्शन भर से आज के आहार होवे कि ना होवे आ सज्जन मानुष जे समय तुम्हारे जीवन से जावे वही समय तुम्हारा कष्ट होवे यद्यपि सज्जन और दुर्जन सबाई एक संगे एक धरती पे अवतार ले जल मध्य कमलो होए और जल मध्य जोग होए लेकिन कमल की करे कमल तुम्हार पूजा पाठे काम आए तुम्हार चोखे शुद्ध करे और जोग की करे तुम्हार बॉडी में जाए तुम्हार रक्त पान करे तो 100% ऑफ द पॉपुलेशन आइदर सज्जन चाहे दुर्जन लेकिन আমার ব্যাখ্যা একটু अलग আছে আমার ব্যাখ্যা अलग আছে कि এই সজ্জন দুর্জন के কোনো अलग देश तो আছে নাই कि नहीं वो भारतवर्ष मध्य सज्जन निवास करबे এই देश मध्य दुर्जन निवास करबे এই সবাই গ্রামে সবাই পরিবারে সবাই आदमी মধ্যে আমার তোমার শরীর মধ্যে भी সজ্জন দুর্জন के একটু পার্সেন্টেজ আছে এটা चर्चा तो एक तो हास्यप्रद किंतु वेरी सीरियस यदि तुम्हें थिंकिंग करबो
আর তুমি আপনি যদি দিন ভরকে যদি ক্রিয়াকলাপ একটু নোট করো তো তুমি পাবো কি আমার কে কে ক্রিয়া সে মানুষ প্রসন্ন হয়েছে আর কে কে ক্রিয়া সে মানুষকে আমি কষ্ট দিয়েছি তো তুমি পাবো কি কিছু কিছু মাত্রা তো আমিও দুর্জন sometime আমিও দুর্জন and sometime আমিও সজ্জন तो एक तो सज्जनता के ग्राफ के बढ़ाते होगे और दुर्जनता के ग्राफ के कम करते होगे এটা ব্যালেন্স করতে হবে এটা লাইফে একমাত্র উদ্দেশ্য আছে এটাই লাইফে একমাত্র উদ্দেশ্য আছে कि তুমি কেউ কেউ প্রসন্নতা के कारण বনো না গীতার মধ্যে যে ভগবান বলছেন कि কেউ মানুষ তোমাকে দেখে ভয় খায় না তোমাকে দেখে রাগ খায় না তোমাকে দেখে দ্বেষ খায় না তো এই সেই জন্য ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস হার্ড এটা সামান্য চিজ নয় বিকজ সমাজ মধ্যে এই যৌন তত্ত্ব से আপন নির্মাণ হয়েছে এই পাঁচ তত্ত্ব আছে এই পাঁচ তত্ত্ব में नाश वृद्धि उत्पत्ति हर्ष वेग ऑलरेडी আছে जो मटेरियल से हमार सबाई के निर्माण हुए ना वो मटेरियल में एक गुण तो ऑलरेडी आसे और एक गुण के जाने समझे अतार परे तमोगुणी मानुष के तमोगुण के रजोगुण में शिफ्ट करे रजोगुण के सत्वगुण में शिफ्ट करे और बेसिक सत्वगुण इंक्रीज करे तारपरे तुम्हें सज्जन मानुष हो तो आज के राधा अष्टमी की होमवर्क जैसे हमार सबाई के की होमवर्क আছে सज्जनता के ग्राफ इंक्रीज करबे और दुर्जनता के एकटो डाउन और सज्जन दुर्जन दोनों ही कष्ट दे जय श्री राधे पीछे ठीक है ना पीछे लाइन में सब ठीक है ना और कमिटमेंट আছে सज्जनता के ग्राफ इंक्रीज करबो और दुर्जनता के ग्राफ एकटो कम करबो ये हर्ष अमर्ष जे किछु होए उसमें उद्वेग रहित होए मानुष जो होए हर्ष होए तो अमर्ष होए तो उस समय उद्वेग रहित हो बोले क्यों यदि तुम्हारे परिवार में बेसी हर्ष होए तो अर्थो सेलिब्रेशन ना करो कि पड़ोसी के घर में तो खावा दावा नहीं और तुम्हारे घर में तो केक कटे तुम्हारे घर में पार्टी होए और पड़ोसी के घर में एक फाका कटे एक खावा दावा जो जिनिस नहीं तो ए भावे हर्ष प्रकट करो नहीं तो এটা अन्य मानुष व्यथित हो আর দুঃখ এ ভাবে প্রকট করো নাই कि अन्य मानुष के लाइफ स्टाइल তুমি ডিস্টার্ব করো তো আচ্ছা দুঃখ প্রকট করার জন্য শাস্ত্র में তো বিধান আছে সবাইকে সমক্ষ দুঃখ প্রকট করো না দুঃখ প্রকট শুদ্ধ এক তো माता पिता ज्ञानी या गुरु के समक्ष करो बाकी केहू के सामने दुख प्रकट करो ना कोई मानुष की करे এটা তোমাকে सीरियसली सुने नहीं बाद में तुम्हारा इंसल्ट करे बाद में तुम्हारा निंदा करे लेकिन यदि डॉक्टर के समय समक्ष दुख प्रकट करबो तो এটা কিছু इलाज करबे मनोवैज्ञानिक के समक्ष दुख प्रकट करबो तो এটা কিছু করবে কিন্তু सामान्य मानुष नॉर्मल जीवन मध्य सामान्य जीवन मध्य सब दिके आपन दुख कथा कहो ना এটা अवॉइड करो এই भगवानो बोले गीता मध्य अनापेक्ष सुखीर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः भगवान बोले और कौन भक्त हमार प्रिय से जे पुरुष आकांक्षा से रहित हो देखिए कोनो आकांक्षा नहीं अब कोनो आकांक्षा नहीं तो अर्जुन बोले कृष्ण से कि अगर आकांक्षा ना होले तो किसान बीज डालते नहीं जमीन में कि भावे बीज डाल दो बेटा तो अन्य आकांक्षा हो तो किसान बीज डाले तो आकांक्षा में एक तो भेद आसे जो कि मंत्र से बोले दरकार आसे आकांक्षा यदि परिवार कल्याण जन्नो आसे समाज कल्याण जन्नो आसे देश के कल्याण जन्नो आसे और तुम्हार पागलों की कल्याण जन्नो आसे तो এটা অপেক্ষা এটা সদগুণী অপেক্ষা এটা ভালো অপেক্ষা কিন্তু যদি নিজের অহংকার के पूर्ति জন্য সবকিছু নিজের জন্য যদি অপেক্ষা আসে कि আমার স্যালারি আমার ইনক্রিমেন্ট আমার প্রমোশন আমার ধন সম্পদ এই সব নিজের জন্য আসে তো এটা অপেক্ষা ভালো নয়
बाहर भीतर से शुद्ध जे मानुष बाहरे भीतरे दुई प्रकार से शुद्ध होए माने मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम च पंडितम जेटा थिंकिंग करे ओटाई काज करे ওই মানুষকে ভগবান কৃষ্ণ লাইক করে দেখো আমি এই সব ইনলাইন এসে বলছি আজকে টপিক আমার বেহাদ টফ হয়েছে টপিক সিলেকশন বিকজ রাধা রানীকে ভগবান কৃষ্ণ লাইক করে তো আমি এই যে গুণ বললাম এই সবাই গুণ রাধা রানীকে গুণ আছে আর এই রাধা রানীকে গুণ যখন তোমার জীবনে হবে তারপরে তুমি কৃষ্ণকে প্রিয়তম হবে আর যখন তুমি কৃষ্ণকে প্রিয়তম হবে তো তুমি গোলক প্রাপ্তি করবে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি করবে এই দিকেও ওই দিকেও जय श्री राधे सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय मतलब एक तो काज करे एक तो काज फिनिश करे ना कोईटा काज के छोड़े एक तो नूतन काज पकड़े एक तो काज करे नहीं एक तो काज स्टार्ट करे नहीं ওটা ছাড়ে একটু নতুন কাজ স্টার্ট করে এটা এরকম যে মানুষ হয় এটা ভগবান কৃষ্ণ বলে এটা আমি লাইক করি না यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः जो न कभी हर्षित होता है जो न कभी द्वेष करता है जो न शोक करता है और जो न कामना करता है और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है जे ना कबो शोक करे जे ना कबो अशोक करे जे ना कबो हर्ष करे ना अमर्ष करे आ जे कोनो शुभ अशुभ सब कामना के त्याग करे अब एक एग्जांपल आसे यदि तुम्हार काज मोह जनित होए तो मोह जनित जब काज होए तो এটা परिणाम ভালো হয় না कारण कि তুমি দেখো একটু হসপিটাল মধ্যে यदि একটু শিশু আছে शिशु आसे और जब जब शिशु रोदन करे तो माँ की करे माँ उठे एक तो दूध पिला दे किंतु एक तो जब शिशु रोदन करे तो नर्स की करे नर्स एक तो टाइम चार्ट देखे ओके এটা 6টা दूध रिक्वायर्ड আছে 10টা दूध रिक्वायर्ड আছে 2টা दूध रिक्वायर्ड আছে लेकिन এই 4 ঘন্টা बीच यदि शिशु रोदन करছে তো এটা यानी কোনো और समस्या আছে গ্যাস ট্যাস কিছু সমস্যা আছে तो नर्स के ड्यूटी आसे ওইটা কর্তব্য ভাব করছে तो शिशु स्वस्थ হয়েছে কিন্তু মা राग भाव से जब जब शिशु रोए बार बार दूध पिलाए आइटा दूध पिलाए माँ ওটা स्वास्थ्य नष्ट करे तो जब तुम्हार काज कर्म योग संयुक्त মানে সব কিছু প্রেসক্রাইবড ডিউটি हो सब কিছু একটু এলোকেটেড ডিউটি हो कर्तापन का भाव होए ना कि आमी करलाम সেই সময় তোমার সব কর্ম পূজা হবে আর जब सब কর্ম পূজা হবে তো এটা কর্ম প্রসাদ হয়ে যাবে तो এই भाव से যে কাজ করে भगवान बोले कि এই भाव से जे शुभ अशुभ यदि हो काज में और जो शुभ अशुभ होए तो ওটা ध्यान करे ना शुद्ध काज करे देखो आज के আমার এই দিকে গেট पे 5-6टे पुलिस गनম্যান আছেন এই সব গনম্যান के যে পুলিশ के অফিসার আছে এই সবাইকে একটু লাইসেন্স वेपन আছে अगर ওই সময় কোনো they can use the weapon and by standing them by their duty we are feeling safe আমার সবাই একটু একটু সুরক্ষা অনুভব করি বিকজ এই ড্রেস মধ্যে একটু গন ধারণ করে এই পুলিশ কর্মী ওইদিকে আছে কিন্তু যদি ওই यदि ओटाई कौन यदि कोनो आतंकवादी के हाथ में हो कोई एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में हो कोनो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में हो तो सबाई भय खाबो এই দিকে তো কি আছে যদি কোনো ধার্মিক প্রয়োজন জন্য প্রমাণিক কাজ করার জন্য তোমার কাজ আছে তো এটা উচিত আছে আর প্রমাণিক কাজ করে তোমার কাজ না আছে তো এটা অনুচিত আছে समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता समः शत्रु च मित्रे च भगवान कृष्ण बोले ये शत्रु से चाहे मित्र से सब समय समान व्यवहार करो
शत्रु के देखे उद्वेग करे ना और मित्र के देखे बेसी राग करे ना একটা ভক্তকে আমি প্রেম করি যে শত্রুকে দেখে উদ্বেগিত হয় না मान अपमान यदि मान हो तो अपमान हो तो ওই সময় यदि তোমার মনোদশা में কোনো বিচলন না হয় তারপরে তোমার ভক্তি ভালো আছে আমি তোমাকে প্রেম করব देखो शिशुपाल राजसूय के मध्य जब समस्त विश्व के राजा वही राज्य सभा में आसे भगवान कृष्ण के गाली ने एक गाली नहीं दुई गाली नहीं 100 गाली ने तारपरे भगवान डिस्टर्ब होइसे ना आप भगवान यदि शिशुपाल के बधु होइसे ओ समय भगवान क्रोधित हो उन्हें क्रोध होइसे शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता आज सर्दी होए तो गर्मी होए तो आज के समय में की आसे हमार बेसिक चर्चा के केंद्र बिंदु आसे आज की खूब गर्मी आसे आज की खूब सर्दी आसे अरे आमी तो इंजीनियर आमी तुम्हें जानो एक तो कार में ऑटोमोबाइल गाड़ी में जब कोनो लोहा डाला जाए इंजन में दे तो वही इंजन के लोहा के एक तो कटिंग करे ओटा हीट ट्रीटमेंट करा जाए ओटा 960 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा गरम करा जाए और तारपरे ओटा रैपिड कूलिंग करा जाए एक 960 डिग्री टेम्परेचर पे 16 घंटा लोहा रखा जाए तारपरे ओटा निकाले एक तो फ्रीजर में रखे ओटा ठंडा करा जाए तो भगवान এই শরীর জন্য গর্মি সর্দি के निर्माण করছে আমার কি আছে আমার কি অবস্থা আছে আমার সব লড়াই প্রকৃতির সঙ্গে আছে कि भगवान गर्मी करे तो आमी सबाई कार में घर में सब एसी फिट करी अच्छा तुम्हें गर्मी करबो आमी तो टेम्परेचर ओटा डाउन करबो আর যেই সময় ভগবান सर्दी करे आमी घर মধ্যে হিটার কম্বল ড্রেস সোয়েটার সব কিছু আরে এই বডি যখন দরকার আছে এই টেম্পারেচার ডিফারেন্স দরকার আছে कि তোমার সাধনা ভালোভাবে হবে তোমার শরীর ভালোভাবে হবে এই তোমার শরীরকে মজবুতির জন্য এই হিট ট্রিটমেন্ট দরকার আছে কিন্তু কি আছে আজকে সময় में অজ্ঞান के রূপ হাবি হইছে कि যে ভগবান যে করে ওটা আমি ওটা বিরুদ্ধ করব আর বিজ্ঞান আজকে বিজ্ঞান और কিছু নাই भगवान के सत्ता के विरुद्ध चलছে भगवान बोले कि शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता भगवान बोले कि सुख में दुख में लाभ में हानि में समता को एक गर्मी सर्दी होए एटा सहो बिकॉज जब स्वेटिंग होए तो तुम्हारा सब रोम छिद्र से शरीर के अंदर के जो वेस्ट पदार्थ आते एटा सब बाहर होइसे लेकिन हमार सबाई की अगर एसी घर में নাই तो आमी तो धनी मानुष নাই এই स्वदेश बाबू के घर में एसी आसे এটা তো বেশি ধনী মানুষ আর যেই দিন আমি এসি লাগাবো ঘর মধ্যে তাই সেই দিন আমি সন্তুষ্ট হব কি অজ্ঞানতা आज और देखो बैंक तुम्हार घरे जाए अच्छा आमी तुम्हारे एसी कार देबो आमी तुम्हार एसी लोन पे देबो এই बैंक तुम्हार घरे फाइनेंस करे सब কিছু कर्ज पे कार कर्ज पे बाड़ी कर्ज पे एसी सब কিছু নিয়ে सैलरी आए ওটা पहले ईएमआई कट जाए কি কষ্টে অবস্থা আছে ভীষণ কষ্ট আর এই শুদ্ধ গীতা না পড়লে গীতা না আন্ডারস্ট্যান্ড করলে এটা হয়েছে कर्ज নিয়ে आज के समय की বিকট অবস্থা एक तो মেয়ে के शादी হয়েছে एक तो মেয়ে के ब्याह হয়েছে যদি এটা ब्याह के समय टीवी एसी फ्रिज এটা না যায় তো এই মেয়ের সঙ্গে মানুষ ইনসাল্ট করে হাউ शेमफुल इट इज because Gita we are not understanding you know এটা একটু आज के समय जो चर्मरोग आसे कैंसर आसे এটা सबसे प्रमुख साधन आसे कि घर मध्य फ्रिज হয় यदि केउ प्रवचनकर्ता बोले कि यदि घर में से कोनो चीज प्रथमे बाहर करा जाए तो এটা घर से फ्रिज बाहर करो गीता मध्य आसे भोजन के भावे हो
बासी भोजन तामसिक भोजन माना जाए। बासी भोजन जो है आज के भोजन के काल खाए এটা भोजन बासी हो जाए এই ভোজনকে তামসিক ভোজন বলা যায়। आज के समय में যে বাড়িতে ফ্রিজ আছে সবাই ঘরে একটু তাজা বানে তিনটো বাসি। এটা আমি বললাম না, এটা গীতার মধ্যে আছে কি যদি ভোজন তোমার একটু ফ্রেশ হয় তো এটা সাত্বিক, এটা বাসি হয় তো তামসিক। এই ব্যাংক से कर्जा নিয়ে লোন নিয়ে ঘর মধ্যে এসি ফ্রিজ এই সব ব্যবস্থা হয়েছে যে ভগবান কৃষ্ণ এটা খণ্ডন করছেন। তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনিম সন্তুষ্টো येन किंचित् अनिकेत स्तर्मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा हो तो चाहे स्तुति हो तो ওটা समान मात्रा में समझे। एक तो भारतवर्ष मध्य इस समय 2 टेन्योर से ना मोदी गवर्नमेंट चलছে। आज जब कांग्रेस के पराजय हुए से तो कांग्रेस एक तो एजेंसी के अमेरिकन एजेंसी के एक तो सर्वे कराए जिन्होंने बोले कि ये सर्वे कराओ कि कारण हमार हार हुए से। तो कांग्रेस के सर्वे में जो वो सर्वे कमेटी जब अपन रिपोर्ट जो प्रकाशित करते तो बोले कि তুমি সবাই মিলে মোদিকে এরকম নিন্দা করছে যে নিন্দা করে করে এটা পপুলার হয়েছে। তোমার সব 24 ঘন্টা ওটা নিন্দা করে। আচ্ছা নিন্দা করে তো এটা নিন্দা করে 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 ওটা মানুষ মানুষ জানে আর তারপরে মানুষ চিন্তা স্টার্ট করছে অত কি মোদিটা অত ভালো মানুষ নাই করে করে মোদির সম্বন্ধে মানুষের মনে প্রেম জাগৃত হয়েছে। तो निंदा हो तो स्तुति हो तो समभाव से देखो। बिकॉज निंदा तुम्हार मतलब जे तुम्हार निंदक आसे ना वही तुम्हार सबसे बड़ा हित कामी आसे। बिकॉज वो आपन खावा दावा करे आपन खून जलाए तुम्हार प्रगति के साधन प्रशस्त करे तुम्हार दोष दर्शन करे और यदि तुम्हें वही दोष फिनिश करो यू विल बी गेटेड शार्पेंड एंड ब्यूटीफुल एंड स्पार्क। और निंदा जो मानुष करे ওটা তোমার से फीसो लेना है। নিজে খাওয়া দাওয়া করে তোমার নিন্দা করে আর তোমার প্রগতি করে। যে 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 এইদিকে সায়েন্স के छात्र হয় না এই जब जो प्लेटिंग हो ना कोनो मेटेरियल पे तो कोनो मेटेरियल के पॉलिश करा जाए तो एक तो कैथोड हो एक तो एनोड हो और जे दिए इलेक्ट्रिक चार्ज दिए जाए तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड में जाए और एक दिए से प्लेटिंग हो जाए। तो जब मानुष निंदा करे तो की होए कि यदि तुमी आमार निंदा करबो आमार सब अवगुण तुम निकले तुम्हार अंदर जाबे এটা এটা ইলেকট্রনিক এমিশন। আর তুমি আমি পলিশ হবো তুমি গন্ধা হবো এটা বিজ্ঞান আছে ইট ইজ ফিজিক্স সেটা প্রুভ করছে। जब তুমি নিন্দা করবো তো যে ভাবে আমার নিন্দা করবো আমার তো দুর্গুণ বাইরে যাবে আর তোমার সদ্গুণ কম হবে আমার দুর্গুণ তোমার সদ্গুণ ভারী হবে। ये तुम सद्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमां भक्तास्ते अतीवे प्रिय। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर मेरे ऊपर कहे हुए एक 12 अध्याय लास्ट 10 श्लोक अमृताष्टक से गीता मध्य 12 अध्याय के लास्ट 10 श्लोक अमृताष्टक से जीवन मध्य कल्याण जन्य एका पाठ करो ऐसे पाठ के अनुसरण करो। भगवान कृष्ण बोले कि जे श्रद्धा भावे এই আমার আমি যে যে বললাম নিন্দা स्तुति में समान होए सुख दुख में समान होए वर्मी स्वति में समान होए और मान अपमान में समान बोल करो शब्द के प्रयोग करे जानो तो तुम्हार जीवन के सब समस्या की बेसी निदान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वर्णानामत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यदि बुद्धि के
तुम्हार बुद्धि में शब्द सही होए और तुम्हार माथा मध्य सरस्वती भालो मते हो तो तुम्हार जीवन के बेसी समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। द्वितीय श्लोक आसे रामचरित मानस में भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत अस्तमेश्वरम कि मैं आमी भवानी शंकर रूपी श्रद्धा और विश्वास के प्रणाम करছি। बिकॉज श्रद्धा ना होले किछु होबे ना, यदि श्रद्धा ना होले गीता पे बिलीव होबे ना, श्रद्धा ना होले गुरु पे बिलीव होबे ना, श्रद्धा ना होले माता पिता पे बिलीव होबे ना, ट्रस्ट होबे ना। तो अच्छा बिना ट्रस्ट के एक डॉक्टर पे ट्रस्ट होबे ना, यदि डॉक्टर से तुम एक तो दवा लो लेकिन ओटा श्रद्धा होए ना, विश्वास होए ना, कोई दवा किछु काज करबे ना। तो श्रद्धा विश्वास एक तो जीवन मध्य जो आवश्यक आछे। सो श्रद्धा विश्वास के अच्छा श्रद्धा विश्वास जन्य परंपरा से जे किछु प्राप्त आसे जे ग्रंथ परंपरा से आते ओपे क्वेश्चन करो ना। रामचरितमानस, गीता, भागवत, चैतन्यामृत एक चाहे परिवार मध्य पारिवारिक परंपरा अनुसार जे किछु आचरण आसे जे किछु परंपरा आसे ओटा चैलेंज करो ना। किछु किछु तो डायरेक्टली ओबे करो बिना कोनो क्वेश्चन के, बिना किछु किंतु परंतु के। तो गुरु वाक्य के शास्त्र वाक्य के अनुसरण करो। এটাই বলে আজকে আমি রাধা অষ্টমীকে আজকে উদ্বোধনকে আমি বিশ্রাম দেব। আজ সবাইকে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে। আজকে কালকে উদ্ঘাটন হয়েছে, আজকে রাধা অষ্টমী অভিষেক হয়েছে, সৎসঙ্গ হয়েছে, কীর্তন হয়েছে, তারপরে আজকে সভা হয়েছে। এই সভা পর্যন্ত কিছু কিছু বক্তা আপন নিজে মতও দেব আজকে। তো তোমার সবাই সে মিলে আমার বেহাত খুশি হয়েছে, মনে বেহাত প্রসন্নতা আছে। আমার যে কিছু ত্রুটি হয় ওটা একটু অস্বীকার করবো। আমি বেহাত আনন্দিত এই দিঘায়। আগামী বারবার সব তোমার সবাইকে দর্শন হয়, তোমার সবাইকে আমি শব্দাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি আমি অর্পিত করি, এটা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, এটা রাধা রানী সে কামনা আছে। এই 3 সাল তো আওয়া হয় নাই কোভিড জন্য, কিন্তু আমি ভারতে থাকি, তোমার সবাই জন্য আমি প্রার্থনা করছি, সবাই জন্য, সবাই সবার জন্য, এই বাংলাদেশে आर्थिक उन्नति जन्य, बांग्लादेशे सामाजिक उन्नति जन्य, बांग्लादेशे राजनीतिक उन्नति जन्य और सबाई उन्नति जन्य आमी राधा रानी से प्रार्थना करब ताकि तुम्हार सबाई जय श्री राधे। এখন পাঠ শেষের কীর্তন হবে, আপনারা সবাই ধরবেন। জয় জয় রাম দাস রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী গোকুলানন্দ জয় জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী গোকুন্দ জয় জয় পূর্ণমাসী কুন্দ জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে রাধে কৃষ্ণ। হরে 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 রাম 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 হরে হরে রাধা রাধা। 2000
ভাইস প্রেসিডেন্ট। আজকের এই অনুষ্ঠানের তোমাদেরকে মঞ্চাসীন হওয়ার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করি। বাবু মানিক চন্দ্র শীল মহোদয়কে মঞ্চাসন গ্রহণ করার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। মনীষী শিক্ষাবিদ বরণ্য ধর্মতত্ত্ববিদ মঞ্চাসীন হওয়ার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। শ্রীগুরু পুজোবাসী সংঘ অবসর ঠাকুর সাহা মহোদয়কে মঞ্চাসীন হওয়ার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি। আজকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে বরণ করার জন্য আমি আহ্বান করছি। আমি তাদেরকে একে একে সকল অতিথিদেরকে বরণ করে নেব। জয় রাধে। বাপি এদিকে, বাপি সবাই বলে একসাথে জয় রাধে, জয় রাধে। একটু ধরো। প্রফেসর বিধান রঞ্জন দাস মহোদয়কে জয় রাধে। জয় রাধে। পরমারাধ্য গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল শ্রী সমবাব আদিত্যরাম সাবেক রাঙ্গুনিয়া এবং রাধাগোবিন্দ মন্দিরের নির্মাণ কমিটির প্রধান, শ্রীগুরু বাংলাদেশ শ্রীগুরু বজরঙ্গী সংঘ বাংলাদেশে সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা, মঞ্চে উপবিষ্ট আমার শ্রদ্ধেয় শ্রী স্বদেশ চক্রবর্তী, যিনি যাহাকে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সবাই একজন ধর্মীয় ভক্তা বলে পরিচিত, যার সম্মানে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রায় ধর্মসভায় যিনি ধর্মীয় বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকেন, সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব শ্রী স্বদেশ চক্রবর্তী মহোদয়, মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রীগুরু বজরঙ্গী সংঘ বাংলাদেশের সম্মানিত উপদেষ্টা এবং রামকৃষ্ণ মিশন শান্তিনিকেতন শাখার সম্মানিত সভাপতি শ্রী দীপেন সাহা মহোদয়, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন কুণ্ডেশ্বরী শ্রী বাসুদেব সিংহ মহাশয় এবং আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শ্রীগুরু বজরঙ্গী সংঘ বাংলাদেশ আজ এই জ্যামশন হলে প্রতি বছরের ন্যায় রাধাষ্টমী আমরা করে আসতেছি
আমাদের পরমানন্দ গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রী আদিত্য মোহাম্মদ বসিমণি মহারাজ রাঙ্গুনিয়ায় সমবাব আদিত্যরাম রাধা গোপীনাথ মন্দির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিলেন। ওনার দেখা রাখার পর আমরা মন্দিরের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি, আরও অনেক কাজ বাকি আছে। আমার সম্মানিত উপদেষ্টা এবং মন্দির কমিটির সভাপতি শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ মহোদয় অনেক কষ্ট স্বীকার করে এই মন্দিরের কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যাহাতে আমরা মন্দিরটা সম্পূর্ণ করতে পারি সেজন্য সবার সহযোগিতা এবং আন্তরিকতা কামনা করছি। উপস্থিত সুধী সজ্জনমণ্ডলী, এই বছরের মধ্যে আমরা আমাদের বিগ্রহ স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। যদিও আমাদের নির্মাণ কমিটি এবং যারা আমাদেরকে প্রতিমা দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাদের সহযোগিতা পেলে আমরা এবছর আমাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। আমি আপনাদের কাছে আরেকটা অনুরোধ জানাবো, আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, ময়মনসিংহ, বাজিতপুর, বান্দরবান, সিলোনিয়া এবং অন্যান্য আঞ্চলিক কমিটি থেকে যারা আমাদের এখানে এসেছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা আঞ্চলিক কমিটির আরেকটু তৎপর হয়ে আমাদের এই মন্দির করার জন্য চেষ্টা করবেন। যদি করোনার জন্য অনেকদিন আমরা পিছিয়ে গিয়েছি, এখন করোনার প্রাদুর্ভাব যেহেতু একটু কমে গেছে, তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আমাদের এই মন্দির করার জন্য একটু সচেষ্ট হবেন এবং আঞ্চলিক কমিটিকে আরেকটু সক্রিয় করার জন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, বক্তারা রয়ে গেছেন। শুধু একটাই অনুরোধ করব, আপনারা আমার বাবামণি প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটাকে যাতে আমরা সম্পন্ন করতে পারি, সেই জন্য আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা করছি। আজকে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য শ্রীগুরু ব্রজবাসী সংঘ বাংলাদেশের সম্মানিত সভাপতি বাবু শতকান্তি সাহা মহোদয়কে এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমি বিনম্র আহ্বান করছি শ্রীযুক্ত বাবু বাসুদেব সিংহ মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি। আয়োজনে রাধা অষ্টমী উপলক্ষে নবতী ধর্মসভার পরম সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং আমার সম্মুখে উপস্থিত মাতৃমণ্ডলী, ভাতৃমণ্ডলী এবং পরম পূজনীয়
ব্যক্তিবর্গ সকলকে আমার প্রণাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি কোনো ধর্মীয় বক্তা নই, এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার আমার পক্ষে সাজে না, তারপরেও আমাকে জোর করে বসিয়েছে। আমি বিশিষ্ট ধর্মীয় বক্তা স্বদেশ চক্রবর্তী, আমার শ্রদ্ধেয় পিসামশাই শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ মহাজন, ওনাদের পাশে বসে বক্তব্য দেওয়ার মতো সেই স্পর্ধা আমার এখনো হয়নি। আমি ওনাদের বয়সে জ্ঞানে অনেক ছোট, তারপরেও আমি কিছু কথা বলতে চাই। এই সঙ্গের সাথে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক, আমাদের বিভিন্নভাবে আমরা এই সঙ্গের সাথে জড়িয়ে আছি। পরপর 3টি প্রজন্ম, ব্রজবাসী দাদু, অনুমেশ কাকা এবং অমিয়তোষ কাকা, 3 জেনারেশন কিন্তু ওনারা আমাদের সাথে, আমরা ওনাদের সাথে একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছি। ব্রজবাসী দাদু যখন এখানে আসতো তখন কুম্ভশ্বরী না গিয়ে উনি কখনো থাকতেন না। আমাদের ওখানে যখনই যেতেন একটা মিলন মেলায় পরিণত হতো। আমরা দেখতাম কি আনন্দ, কি মানে উচ্ছ্বাস, সকল মানুষের ওখানে। আমাদের যে হোস্টেলের মেয়েরা থাকতো ওরা আসতো, এবং আমাদের কারখানার যে স্টাফরা ওনারা আসতো, এবং অত্র এলাকার সকলে আসতো। এবং এই যে ভগবত পাঠ করতেন এবং যে গীতা পাঠ করতেন, এই কথাগুলো শোনার জন্য আমার দাদু শহীদ অধ্যক্ষ নতুনচন্দ্র সিংহ মানব সেবা করেছেন। মানব সেবা করেছেন ওনার ছেলেরাও। আমরা সেই সেবায় ধরে আমরাও পরম্পরা ওইভাবে থাকতে চাইছি। সেই জন্য একজন দিক নির্দেশক দরকার। এই যে মানব সেবা করার এবং এই মানব সেবার মধ্যে দিয়ে যে ঠাকুরের সান্নিধ্য পাওয়া, এটার জন্য একজন পথপ্রদর্শক দরকার। এই পথপ্রদর্শক হচ্ছেন এই গুরুদেব। এই গুরুদেবের মাধ্যমে আমরা ভগবানের কাছে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে আমরা পৌঁছতে পারব। যাই হোক, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। এখানে অনেক বক্তা রয়েছে, ওনাদের সুন্দর বক্তব্য শুনবো আমরা। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি অমিয়তোষ কাকাকে বাংলাদেশে এসে এই যে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, শ্রী পূর্ণেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক লায়ক শ্রীযুক্ত বাবু বাসুদেব সিংহ মহোদয়কে এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত কৃষি অফিসার মানিকচন্দ্র শীল মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি। সাথে সাথে স্বপনবাবুকে বলছি ওনাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। উজ্জ্বল বর্ণ গৌরবরদহ নিরবধি বিলাসিত ভাব বিদেহ ত্রিভুবন পালক কৃপায়ালসন তং কনমামি শচীনন্দন বিগলিত নয়ন কমল জলধারা ভূষণ নবরস ধাব বিতরণ দ্বিতীয়তি মন্ত্র কৃপায়ালসম তং কনমামি শচীনন্দন। শ্রী গুরু ব্রজবাসী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত মহাধর্মীয় সম্মেলনে পরম সম্মানিত সভাপতি, পরম বৈষ্ণবের সাকার প্রতীক শ্রী
পূজিত গোবিন্দ প্রসাদ মহোদয় মঞ্চে সমাসীন আছেন। সেই ধন্য নরলোকে লোকে যার নাহি বলে মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন। যুগে যুগে মানুষ তার কর্ম দ্বারায়, আদর্শের দ্বারায়, শিক্ষা দ্বারায়, দর্শন দ্বারায়, ধর্ম প্রচার দ্বারায় মানুষের হৃদয় জয় করে, মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ করে। সেই রকম অনন্য সুন্দর বিরল ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সদয় চক্রবর্তী মহোদয়, বিশ্ব ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিন্তাবিদ। মঞ্চে সমাসীন আছেন মনুষ্য শিক্ষাবিদ ও বিশ্বধর্মী বক্তা অধ্যাপক রূপন্দর মহোদয়। মঞ্চে সমাসীন আছেন দীপেন সাহা। মঞ্চে সমাসীন আছেন বাসুদেব সেন। স্বাগত বক্তব্য রাখলেন প্রকৌশলী শেখর সাহা। পরিচালনার শিক্ষক সোমেন সাহা সহ মঞ্চে আলোকিত করে বসে আছেন অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। সামনে সমাবেত ভক্ত সুজন মণ্ডলী সবার চরণে দিনদামী পনতি নিবেদন করে সংক্ষেপে দুষ্টি কথা বলার মানুষে মঞ্চে দণ্ডায়মান হয়েছি। আদিত্যমোহন ব্রজবাসী গুরুদেব মণি মহারাজ, উনি দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রামে এসেছেন, ভাগবত রসামৃত পরিবেশন করেছেন। ওনাকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং পাঠ শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এরকম মহাত্মা পরম বৈষ্ণব বিরল। উনি সমস্ত মানুষের হৃদয় মন জয় করেছেন। চট্টগ্রামের এই অঞ্চলকে ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ওনাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। উনি সারা বাংলা এবং এশিয়া মহাদেশ সুপরিচিত ছিলেন। এরকম মহাত্মাকে আজকে রাধাষ্টমী তিথি। রাধারানী যে 25টা গুণ, তার মধ্যে 2-4টা প্রধান গুণ বলে আমি সংক্ষেপে আমার আলোচনা শেষ করব। রাধারানী ছিলেন মহাভাবময়ী, লজ্জাশীলা, হাস্যময়ী, নেত্র চঞ্চলা, গুরুজনদের অনুগত এবং প্রণয়ীদের মধ্যে সর্বপ্রধান প্রণয়িনী। এরকম অনেক 25টা গুণ আছে, তার মধ্যে আমি কয়েকটা বললাম। একদিন শ্রীমতী রাধারানী সমস্ত মঞ্জুদেরকে নিয়ে, গোপীদেরকে নিয়ে শ্রীরাম বৃন্দাবনের গিরি গোবর্ধন পর্বতে ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। সেই গিরি গোবর্ধন পর্বত পরিক্রমা করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার গুরুদেব বলেছিলেন, কোটি টাকা থাকলে বৃন্দাবন, মথুরা, নবদ্বীপ যাওয়ার সৌভাগ্য হয় না। মন লাগে, ইচ্ছে লাগে, তাহলে বৃন্দাবন পরিক্রমা করা যায়। এবং বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারানী যদি কি বলা হয়, তাহলে বৃন্দাবন পরিদর্শন করা যায় না। যাই হোক, রাধারানী যখন সমস্ত মঞ্জুদেরকে নিয়ে এই গিরি গোবর্ধনের ফুল তুলতে গিয়েছিলেন, তখন মঞ্জুরি সখীরা ফুল আহরণ করতেছেন। ইন দি মেন টাইম রাধারানী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে বনের মাঝে কাটার মধ্যে নরসারি আটকে গেল। তখন এই দৃশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
দেখলেন এবং অন্তর্দৃষ্টি জানতে পারলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বনচোরা উনি এসে কাটা থেকে রাধারানীকে মুক্ত করলেন। তখন সার্থক একটা পরিবেশে এই আয়োজনের জন্য আপনাদের সকলের ভক্তি, প্রেম, ভালোবাসা, শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক এই প্রার্থনা জানিয়ে শঙ্কর বক্তব্য শেষ করলাম। জয় মহাপ্রভু, জয় যে ভাগবতের বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি শ্রীগুরু ব্রজবাসী সংঘ বাংলাদেশের সম্মানিত উপদেষ্টা শ্রী দীপেন সাহা মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। শ্রী দীপেন সাহা মহোদয়। শুভ সন্ধ্যা। শ্রীগুরু ব্রজবাসী সংঘ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত শ্রী শ্রী রাধাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে আজকের এই মহতী ধর্মসভায় সম্মানিত সভাপতি আমার পরম পূজনীয় বাবু গোবিন্দ প্রসাদ মহাজন, মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান ধর্মীয় বক্তা আমার ভাতৃপতি বাবু স্বদেশ চক্রবর্তী, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আরেকজন ধর্মীয় বক্তা বাবু শ্রী রূপেন কান্তি ধর মহোদয়, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বাবু মানিক শীল মহোদয়, আর আমার সম্মুখে মাতৃমণ্ডলী, পিতৃমণ্ডলী, ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা প্রদান করছি। আজকের এই ধর্মীয় আলোচনা সভা বা শ্রী রাধাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত এই মহতী অনুষ্ঠানে, দুদিন ব্যাপী মহতী অনুষ্ঠানের আমাদের নয়নের মণি, মধ্যমণি শ্রী ব্রজবাসী মণি মহারাজের সুযোগ্য তনয় বৃন্দাবন প্রভাসী বাবু শ্রীমণি শ্রী অমৃতোষ মহারাজ, মণি মহারাজ, বাংলাদেশের শুভ আগমন উপলক্ষে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। আজকে রাধাষ্টমীর এই আলোচনা সভায় অনেকদিন পরে আপনাদের সম্মুখে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। মাঝে বিগতে প্রতি মারই যা আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গেছে, আমরা খুব সৌভাগ্যবান বলতে পারি। আমরা এখনো জীবিত আছি, ঠাকুরের কৃপায়, রাধারানীর কৃপায় জীবিত আছি। এটা একটা আমাদের জন্য সুযোগটা হচ্ছে আমরা আরো কিছুদিন ভগবানের গুণকীর্তন শুনতে এবং শোনাতে পারবো, ভগবানের গুণকীর্তন করতে পারবো। এটাই আমরা সৌভাগ্যবান আমি মনে করি। আমরা বাস্তবিক পক্ষে ধর্মের কথা আসলে বলা, আমি দুজন ভীষণ আমার প্রিয় বক্তা এখানে রয়ে গেছেন, এখানে আমার কথাগুলো আসলে খুব বেমানান হবে, তবু আমি কিছু না বললেই আসলে নয়, যেটা আমার অনুভূতির কথা। ধর্মটা আমরা ধর্ম করি, কি ধর্ম করি? আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি বৌদ্ধ, আমি খ্রিস্টান, সবাই নানা ধর্মে আমরা বিশ্বাস করি, নানা ধর্মের অনুসারী। ধর্ম শুধু
মুখে বললেই আসলে হলে ধর্মের কিছু কার্যকলাপ, ধর্ম হচ্ছে ধারণ করা। আমরা কি ধারণ করতে পারি? আমাকে এমন কিছু গুণাবলী ধারণ করতে হবে যাতে আমার সংসার, আমার সমাজ, আমার দেশ, সর্বোপরি মনুষ্য জাতির উপকারে আসবে। ধারণ করাটিকে মনুষ্যত্ব, সহিষ্ণুতা, ধৈর্যশীলতা, পরোপকারিতা, ত্যাগ। ধর্মের অনেক কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, যেই ক্রাইটেরিয়াগুলো সত্যি যদি আমি আমার মর্মে ধারণ করতে পারি এবং যার প্রতিফলন আমি যখন আমার মর্মে সেটাকে ধারণ করব, আমার কার্যকলাপে সেই কাজ, সেগুলোর প্রতিফলন হবে। আমি অনেক সময় অনেক জায়গায় অনেক জিনিসটা দেখি। আজকে ধরেন আমার বুদ্ধির পথ থেকে আমি অনেক ধর্মসভায় যেতাম, তখন অনেক বড় বড় ভালো ভালো বক্তা ছিলেন, রঞ্জিত চক্রবর্তী মহোদয়, সুকুমারবাবু, অনেক ভালো ভালো বক্তা। আমরা শোনার জন্য নানা জায়গায় যেতাম। আমার একটা জিনিস খুব ভীষণভাবে মনে দাগ কাটে। এই ধর্মসভায় ধরেন এখানে 500 জন লোক আছে, প্রতিটা ধর্মসভা থেকে যদি একজন লোক ধর্মের, প্রকৃত ধর্মের যেটা অনুসারী হয়, আজকে বাংলাদেশে ধরেন যতগুলো ধর্মসভা হচ্ছে, একজন করে প্রতি ধর্মসভায় যদি একজন লোক প্রকৃতই ধার্মিক হয়, বাংলাদেশে আজকের এই হানাহানি, এই বৈষম্য, নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ হয়তো থাকতো না। পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ক্লেশ, অনেক কিছু কমে যেত। আসলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধর্মটা হচ্ছে আচার আচরণের মধ্যেই সব সীমাবদ্ধতা। মনুষ্য সেবা, মানুষের উপকারের জন্য আমার ধর্ম যদি ধাবিত না হয়, আমার কার্যকলাপ, আমার কথাবার্তা, আমার আচার আচরণ যদি মনুষ্য উপকারে, মানব কল্যাণে যদি ধাবিত না হয়, কি ধর্ম করলাম? কে আমাকে গুরু বলেন, কি মানে কি করা আছে? যদি আমরা আমাদেরকে রেকটিফাই, উনি বললেন যে রেকটিফাই করতে না পারি, আমার কার লাভ হবে? বলো, কেউ লাভ হবে না। কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না। নিজেকে উদ্ধার করতে হলে নিজেকেই আগে সংশোধন করতে হবে, ধর্মের প্রতি অনুসারী হতে হবে। আমার ধর্ম যদি আমি করি, আমার ধর্মে যদি কোনো লাভ না হয়, আমার নিজে লাভ তো হবে না, আমার ধর্মের কোনো লাভ হবে না। আমরা অনেক সময় বিবেকানন্দের কিছু বার্তা আমরা বলি যে এই যাচ্ছে বিবেকানন্দের অনুসারী কিছু আদর্শ, কিছু আইডিওলজি, কিছু থিম উনি আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন। যেই থিমগুলো আমরা যদি আমাদের জীবনে লালন করি, অনুসরণ করি, পালন করি এবং আচরণ করি, তাহলে ধর্মের অনেক উপকারে আসবে। আমরা যে মানুষ, আসলে মানুষের আমাদের ভালো মন্দ করার সব কিছু গুণাবলী আমাদেরকে ঈশ্বর দিয়েছেন। এখান থেকেই আপনি যদি প্রকৃতই ধার্মিক হয়ে রাখেন, ধর্ম আপনাকে কি করবে? ধর্ম আপনাকে, আপনার বিবেককে জাগ্রত করবে, আপনার বিবেককে পরিচালিত করার, সঠিক পথে সঠিকভাবে পরিচালিত করার অনুপ্রেরণা, অনুশাসন যোগাবে। আমরা আসলে এমন একটা ক্রান্তিকালে, এমন একটা সময়ের দুর্বিপাকে বলবো ঘুরছি, যেখানে সব ধর্মই বলবো, আমি আমার ধর্ম না, সব ধর্মই আমরা দেখি। আমরা আসলে আচার আচরণে খুব ধর্ম করি, কিন্তু কার্যকলাপে কিছু মানি না। ধর্ম আপনি না মানলে আপনার কার কি হবে? নিজের ধ্বংস আমি নিজের দিকে ধাবিত করছি। আমরা লোভ, লালসা, সব কিছু এত বেশি আমাদের, যেই লালসার জন্য আমি আমার ধর্মের যে অনুশাসন আছে, আমরা সেই অনুশাসন মানি না। আমাদের সব কিছু পাই, চাহিদার কোনো শেষ নাই। একটা মানুষের কত চাহিদা, ন্যূনতম চাহিদা একটা আছে, যেটা দিলে আপনার জীবন সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের চাহিদার, অর্থনীতির ভাষায় আমাদের চাহিদার কোনো শেষ নাই।
আসলে এই চাহিদাটা কেমন? এই চাহিদা ভালোবাসা। মানুষ বলে ভালোবাসা তো বেশি চাই, টাকা পয়সা চাবুক চাই, সব চাই, বেশি চাই। এই চাওয়াটা কি করছে আমাকে? আমার পরিমাণের অতিরিক্ত যখন আমি চাইব, অতিরিক্তটা আমাকে, অতি শব্দটাই খারাপ, এইটাই আমাদের কাছে আমাদের জন্য কাল হয়েছে। একটা কবিতার লাইন নিয়ে বলি, এই চাওয়াটা হচ্ছে এত ভালোবাসা নয়। আমরা বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, অমুক চাই, সব চাচ্ছি, এর জন্য আমি ভালোবাসা পোষণ করি, এর জন্য আমাদের টান আন্তরিকতা অনেক বেশি। আসলে এটা তো ভালোবাসা নয়, ভালোবাসা নয়, কামনা জড়ানো চাওয়া, আঁধার পেরিয়ে আঁধারের সাথে আঁধারকে বেশি যাওয়া। আমরা কি করছি? দিনকে দিন এই চাওয়া পরিপূর্ণ করতে গিয়ে, এই চাহিদা পরিপূর্ণ করতে গিয়ে আমরা দিন দিন অন্ধকার থেকে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। এটাকে রোধ করবে আপনাকে ধর্মের অনুশাসন। ধর্মের অনুশাসন না মানলে আপনাকে এই চাহিদা রোধ করতে পারবে না। ওই মহারাজ কিছুক্ষণ আগে অমৃত মহারাজ বলেছেন যে আমার